اپنی تمام عمر پی او ایف اسپورٹس میں گزاری ہے، اور پی او ایف کے اندر اسپورٹس کا بڑا اچھا انفراسٹرکچر ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی او ایف کے اندر کس طرح سے ورک کیا جائے کہ پھر سے پی او ایف جو ہے عالمی سطح کے کھلاڑی یہاں سے پروڈیوس کرے؟ یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے اعجاز. میں بریفلی آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میرے 40 سال واہ میں گزرے ہیں، اور واہ کو یہ امتیازی حیثیت حاصل ہے کہ یہ یہاں پہ لٹریسی ریٹ بھی 100% ہے، اور یہاں کھیلوں کا اتنا ماشاء اللہ عمدہ انفراسٹرکچر ہے کہ اس کو اسپورٹس سٹی آف پاکستان کہا جاتا ہے. مثلا یہ کہ یہاں اب دیکھیں ہم کھیل کے ایک میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں جی، اور یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ ہاکی آسٹرو ٹرف سے لے کر گولف کورس تک، اور سوئمنگ پول اور اسکواش کورٹ اور انڈور جمنیزیم اور فٹ بال گراؤنڈ اور کرکٹ گراؤنڈ، سوئمنگ پولز، یو نیم اٹ، ٹینس کورٹس جو ہیں وہ یہاں موجود ہیں. یو نیم اٹ اینڈ اٹ از دیئر. اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ پی ایف کو یہ امتیازی حیثیت حاصل ہے کہ پی ایف باقی اداروں کی طرح بنے بنائے کھلاڑی مارکیٹ سے خریدتا نہیں ہے، بلکہ پی ایف کے جو کھلاڑی ہیں وہ پی ایف کی جو ورک فورس ہے اور جو یہاں کے مزدور ہیں انہی میں سے ابھرے ہیں. اور ہم نے پی ایف نے کم از کم 150 انٹرنیشنل کھلاڑی جو ہیں پاکستان کی مختلف ٹیموں کو دی ہیں. آپ ان میں سے ایک ہیں. آپ نے پی ایف سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور آج آپ انٹرنیشنلی ماشاءاللہ پاکستان کی 20 مرتبہ سے زیادہ نمائندگی کر چکے ہیں. تو 150 سے زائد کھلاڑی 16 مختلف کھیلوں میں پی ایف نے پاکستان کو دی ہیں. اور پی ایف میں روایتی طور پر جو 4-5 ہماری بہت ہی مضبوط سپورٹس رہی ہیں جس میں ہم نیشنل چیمپئن یا نمبر 1-2 رہے ہیں، ان میں سب سے بڑی تو والی بال ہے. ٹھیک ہے، 50 سے زیادہ انٹرنیشنل کھلاڑی تو والی بال میں پی ایف نے دیے ہیں، جن میں حیدر زمان جو کپتان بھی رہے پاکستان والی بال کے، محمد مشتاق، اور اس وقت احسان اللہ جو ہیں وہ اس میں پاکستان ٹیم کے ساتھ ہیں والی بال کے. تو والی بال کے علاوہ سائیکلنگ میں نصرت خان، نثار، اسلم، یہ ورلڈ ریناؤنڈ سائیکلسٹ تھے. نصرت خان تو وہ کھلاڑی ہے جس نے 4 سال تک ٹور ڈی پاکستان سائیکل ریس ان رو جیتی ہے. ایشین گیمز میں بارہا نصرت نثار نے پاکستان کی نمائندگی کی ہے، اور اس کے علاوہ ٹور ڈی فرانس سائیکل ریس میں، ٹور ڈی دبئی میں پاکستان کی نمائندگی کی ہے. اس کے بعد آپ آ جائیں باسکٹ بال، ہمارا بہت مضبوط رہا ہے. مبارک، روہیل اور حیدر سائیں، بڑے بڑے کھلاڑی یہاں پیدا ہوئے ہیں. اس کے بعد فٹ بال ہمارا بہت ایک جس میں پاکستان نمبر 2 رہا ہے پی ایف کے کھلاڑی، بڑے بڑے کھلاڑی اسلم دتا اور ستار بھائی اور بے شمار انٹرنیشنلز، ظفر، جعفر، یہ پاکستان فٹ بال کو دی ہیں. اس کے بعد پھر ایک اور کھیل ہے کبڈی، جس میں پی ایف نے ایکسل کیا ہے، اور پی ایف کے بے شمار کھلاڑیوں نے پاکستان کو انٹرنیشنلی ریپرزینٹ کیا ہے. ٹگ آف وار میں پی ایف چیمپئن رہا ہے. تو پی ایف میں ایک سپورٹس کا کلچر شروع سے رہا ہے، اور ہر آنے والے چیئرمین نے اس گلدستے میں کسی نہ کسی پھول کا اضافہ کیا. اگر ایک چیئرمین نے آسٹرو ٹرف لگا دی ہے تو دوسرے چیئرمین نے فورم جمنیزیم بنا دیا ہے. یہ جس گراؤنڈ میں آپ ہیں اقبال گراؤنڈ، ایک چیئرمین نے یہ بنا دیا ہے تو دوسرے نے گولف کورس بنا دیا ہے. تو اگر اچھی روایت پڑ جائے تو ہر آنے والا اس روایت میں اپنے حصے خیر کا ایک حصہ ڈالتا ہے. تو یہ اب سپورٹس سٹی ہے. اور یہ جو اہم بات ہے، کیونکہ میں نے 40 سال تک پی ایف میں سرو کیا ہے، اور ایز اے ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن، ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز، ڈائریکٹر سپورٹس خدمات سر انجام دی ہیں، تو ہم نے کبھی ہمارے جو یہ انفراسٹرکچر ہے اس کو واہ تک محدود نہیں رکھا، بلکہ پاکستان کی تمام قومی فیڈریشنز کو ہم یہاں کا انفراسٹرکچر بالکل فری آف کاسٹ آفر کرتے رہے ہیں، تاکہ وہ کیونکہ یہ ایک قومی امانت ہے. اگر ہمارے پاس یہ فیسلٹیز ہیں تو وہ قومی ٹیموں کی تیاری میں اگر استعمال ہوں تو یہ سونے پہ سہاگا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پاکستان کے قومی ہاکی کیمپ باقاعدگی سے لگتے رہے ہیں. انفیکٹ جو ورلڈ کپ ہم جیت کر آئے تھے آخری شہباز سینئر کی
क़यादत में, उसका कैंप यहाँ लगा था। अभी जो जापान में हमारी एशियन गेम्स चैम्पियनशिप खेलने टीम गई थी, जिसके साथ मैं बतौर मैनेजर गया था, उसका कैंप हमने 8 महीने तक लियाकत अपना फोरम जिम्नेजियम में लगाया। पाकिस्तान स्क्वॉश के कैंप्स तो बारहा यहाँ लग चुके हैं। इसके अलावा फुटबॉल के, इसके अलावा टेनिस के, बेशुमार खेलों के जो नेशनल कैंप्स हैं वो वहाँ में लगते हैं, और ये खदमात हम बग़ैर किसी मुआवजे के देते हैं। और आपको याद होगा कि स्कूल स्पोर्ट्स हम करवाते थे यहाँ। आप के जो शागिर्द हैं, जो आपने वेलफेयर क्लब के मैदान में वो बच्चे बनाए थे, वो आज कौमी सतह पे पाकिस्तान को जूडो में, कराटे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जिस खेल से आप मुंसलिक हैं, उसकी खूबसूरती ये है कि मार्शल आर्ट का ये वो खेल है जिसमें कम से कम वसाइल चाहिए। उसमें कोई लंबा चौड़ा या हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल की तरह वसाइल नहीं चाहिए। सिर्फ आपका अज़म चाहिए और आपका हौसला चाहिए। और सेल्फ डिफेंस की जो टेक्निक आप सिखाते हैं, वो न सिर्फ ये कि खिलाड़ी किसी भी शहरी को अपनी हिफाजत करना सिखाते हैं, बल्कि एक ज़िम्मेदार शहरी बनना भी सिखाते हैं। तो इसलिए पीएफ का किरदार बहुत तारीखी रहा है पाकिस्तान स्पोर्ट्स की प्रमोशन में, और इसको कौमी सतह पे हमेशा एक्नॉलेज भी किया जाता रहा। इसलिए मुझे, जैसे मैंने आपको बताया कि 7 मुख्तलिफ खेलों में 21 मरतबा बतौर मैनेजर पाकिस्तान की नुमाइंदगी का मौका मिला, तो ये फैज़ इस इदारे का और इस शहर का था जिसने मुझे वो प्लेटफॉर्म फराहम किया। वरना गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद है। बड़ा टैलेंट होता है, मगर उसको अगर प्लेटफॉर्म ना मिले तो फिर वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो मैं समझता हूँ कि इस इदारे की हम सब पर बहुत मेहरबानियाँ और करम है, जिसने हमें वो इनिशियल लॉन्चिंग पैड फराहम किया, जहाँ से हम दुनिया के सामने खुद को मुतारफ़ कर सके, और फिर रेस्ट इज़ हिस्ट्री। क्या एक इंटरनेशनल फेम हासिल करने, ये इंटरनेशनल खिलाड़ी बनने के लिए सिर्फ वसाइल की ज़रूरत है, या इसके अलावा भी किसी और चीज़ की ज़रूरत है जिससे वो न सिर्फ अपना बल्कि मुल्क का नाम दुनिया में रोशन कर सके? बहुत आपका मोटिवेशनल क्वेश्चन है। एजाज, मैं ये बताना चाहूँगा कि बाबर आज़म को हमारे जो क्रिकेटर्स हैं वो आइडियलाइज़ करते हैं आजकल। तो बाबर आज़म के मतलब आपको पता है, मैंने एक तस्वीर उनकी देखी, छोटा सा बाबर आज़म, जिसको उसके वालिद जो हैं मोटरसाइकिल पर बिठा कर तो वो क्रिकेट के मैदान में प्रैक्टिस के लिए ले जाया करते थे। और आज से 10-12 साल पहले तक बाबर आज़म जो हैं वो गद्दाफ़ी स्टेडियम में बॉल बॉय हुआ करते थे। वो बॉल जो बाउंड्री से बाहर चली जाती थी, तो फिर उसको वापस मैदान में फेंकते थे। उसी से उन्होंने आगे बढ़कर आज वो दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में उनका शुमार होता है, और बड़े एक क्लास के मुस्तनद बैट्समैन हैं। तो इसी तरह शहबाज सीनियर, हॉकी के जो हमारे ऑल टाइम ग्रेट हैं, वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। मैंने उनसे एक दफ़ा पूछा कि आप का जो स्टिक वर्क है और जो बॉडी डॉज है, गोरे और जर्मन्स जो हैं वो आपकी हज़ारों वीडियोस बनाते हैं, तो ये कैसे और किसने आपको सिखाया? तो उनका जवाब सुनकर मैं तो दंग रह गया। उन्होंने कहा, जी मुझे किसी ने नहीं सिखाया। मैंने जिस दिन पहले दिन हॉकी उठाई थी, ये चीज़ें कुदरत ने मेरे अंदर रखी थी। सिर्फ मैंने अपनी मेहनत से उनको चमकाया, जिसे कहते हैं कि भट्टी में कुंदन बनाया। तो हमारे नौजवान नस्ल जो है, अनफॉर्चुनेटली वो तन आसानी का शिकार है। वो जैसे मैंने कहा कि मोबाइल खेलों में, कंप्यूटर में, फ़िल्में देखकर, फ़ास्ट फूड खाकर, गाड़ियाँ दौड़ाकर, फ़ैशन करके वो समझते हैं ये ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी का जो असल है वो मेहनत है। और वो जो शायर ने कहा कि वही जवां है कबीले की आँख का तारा, शबाब जिसका है बेदाग, ज़र्ब है कारी। तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। महंगे कपड़े और कीमती रैकेटों से खिलाड़ी नहीं बनते। खिलाड़ी तो वो हैं, वो जिसके बारे में कहा जाता है कि एक बड़ा खूबसूरत वो कहा जाता है कि सारी साल की ट्रेनिंग के बाद भी ज़रूरी नहीं कि आप जीतें। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आप हैंड्स अप हों। हर नाकामी आपके लिए कामयाबी का एक ज़ीना होती है। मगर हमारे अनफॉर्चुनेटली नौजवान नस्ल जो है, वो तन आसानी का शिकार है, और वो मेहनत ज़िंदगी में नहीं करना चाहती। वो जो शायर ने कहा कि बेमौजज़ा उभरती नहीं दुनिया में कौमें, जो ज़र्ब कलीमी नहीं रखता वो हुनर क्या।
यहाँ मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहूँगा एजाज, अफ़गानिस्तान की टीम की। देखें अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान को अभी वर्ल्ड कप में शिकस्त दी। ऑस्ट्रेलिया को भी वो शिकस्त देने के करीब थे। वो तो मैक्सवेल की एक गैर मामूली मौजूदाती 201 रन की इनिंग्स थी, वरना वो 6 दफ़ा के वर्ल्ड चैंपियन को भी ले डूबे थे। आप ज़रा सोचें कि अफ़गानी खिलाड़ियों की सक्सेस की वजह क्या है? ये बच्चे जो आज दुबई में, इंग्लैंड में रहते हैं, बिग बैश और इंडियन प्रीमियर लीग खेलते हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं और अफ़गानिस्तान के लिए पूरी दुनिया में एक रोल मॉडल और इज़्ज़त का बाइस हैं। इन्होंने क्रिकेट कहाँ से सीखी? देखिए, ये वो बच्चे थे जो कि पाकिस्तान के महाजर कैंपों में थे और 92 में जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता और हवा में हवाई फायरिंग उन्होंने सुनी, तो उन्होंने पूछा कि ये क्या हो रहा है? तो उन्हें बताया गया कि पाकिस्तान आज क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता है, तो इसकी खुशी मनाई जा रही है। तो वहाँ से उन्होंने क्रिकेट सीखी और फिर आज वो कहाँ डोमिनेट कर रहे हैं, वो आपके सामने है। तो अब राशिद खान जो है, स्पिनर जो अफ़गानिस्तान का है, या मोहम्मद नबी जो है, इन्होंने पाकिस्तान में क्रिकेट खेली और सीखी। अगर ये कहते देखें अफ़गानिस्तान 40 साल से जंग का थिएटर बना हुआ है। वहाँ वसाइल नहीं हैं, ग्राउंड्स नहीं हैं, कोई गैर मुल्की टीमें वहाँ नहीं जाती। तो उनके पास तो बहाना था कि हमारे यहाँ तो वसाइल ही नहीं है, मगर उन्होंने हार नहीं मानी और उसके बाद वो आज कहाँ पहुँचे हैं। अगर देखें ना, अफ़गानिस्तान को 3 बड़ी जारहियतों का सामना करना पड़ा। पहले बरतानिया ने उस पे कब्ज़ा करने की कोशिश की, फिर सुर्ख रीछ जो है रशिया, वो वहाँ आया और अभी अमेरिका ने वहाँ क्या तबाही मचाई। और वो उनके गुलबदीन हुकमत यार उनके एक कमांडर थे, उनका एक जुमला बड़ा मशहूर हुआ। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में दाखिले के कई रास्ते हैं, मगर वापसी का कोई रास्ता नहीं है। तो ये उनके डीएनए में, ये जुमला याद रखिएगा, अफ़गानियों के डीएनए में एक एग्रेशन है और डूब कर उभरने का एक जज्बा है, जो उन्हें आज इतना कामयाब बनाए हुआ है। मैं अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम की बात कर रहा हूँ। जी, आज हालत ये है कि आपको ये सुनकर हैरत होगी कि जो राशिद खान की परफॉर्मेंस थी, उसको देखकर इंडिया में ये मुतालबा करने लगे लोग कि राशिद को इंडिया की शहरियत दी जाए और नरेंद्र मोदी ने भी ट्विटर पे कहा कि हम उसको शहरियत देंगे। इस पर जो अशरफ गनी थे, जो अफगान प्रेसिडेंट, उन्होंने एहतजाज किया। उन्होंने कहा ये हमारा अनमोल टैलेंट है, आप इसको कैसे शहरियत देंगे? इससे फिर इंडिया पीछे हटा। और फिर आप देखें राशिद खान की जो आलमी हीरोशिप है वो ये थी कि गूगल ने गलती से राशिद खान की शादी अनुष्का शर्मा से करवा दी और फिर जब राशिद खान को क्लिक करते थे तो साथ अनुष्का शर्मा आती थी। ये तो फिर बहुत बाद में जो है उनको समझाया गया कि फिर गूगल ने अपनी गलती तस्लीम की और फिर अपने आप को करेक्ट किया। फिर मैं आपको बताता जाता हूँ कि अफगान टीम में जो राइज हुआ है आलमी सतह पे, उसमें अलादाद नूरी हैं, वो फादर ऑफ अफगान क्रिकेटर कहलाते हैं। उन्होंने महाजर कैंप से क्रिकेट खेली। फिर उनके भाई हैं खालिद दाद नूरी, जो बाद में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट बने, वो महाजर कैंप से गए हैं। और फिर सबसे बढ़कर नौरोज़ मैंगल, ये अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम के पहले कप्तान थे, ये भी महाजर कैंप से गए हैं। और फिर हमारे जो राशिद लतीफ़ हैं और इम्ज़ामुल हक हैं, ये इन्होंने अफगानियों को क्रिकेट सिखाई और आजकल अजय जुनेदा जो हैं वो अफगान टीम के कप्तान हैं। तो अफगानिस्तान से हमारे पास बहुत कुछ है सीखने के लिए। तो नौजवानों की इंस्पायरेशन अगर मुझे कहें, अफगानिस्तान के साथ सियासी मामलात के मसाइल अपनी जगह, वो हमारा दायरा कार नहीं है, उसमें हम नहीं जाते, मगर एज अ नेशन, एज ए फाइटिंग, एज ए किलिंग इंस्टिंक्ट जो अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने दिखाई है और वर्ल्ड लेवल पर अपने आप को प्रूव किया है, वो ये साबित करता है कि वसाइल की जो रोना रोते रहते हैं वो ज़िंदगी से फ़रार इख्तियार करते हैं। जो बड़े खिलाड़ी हैं वो हमेशा वसाइल की कमी से उभरते हैं। है कि आप अपने बारे में गुफ्तगू कम करते हैं और पसंद नहीं करते कि आपकी ज़ाती
लाइफ के बारे में या आपकी ज़ात के बारे में कोई गुफ्तगू की जाए, लेकिन मैं फिर भी छोड़ूंगा नहीं आपको, मैं पूछूंगा कि आप जब कमेंट्री करते हैं और इतने आपका उर्दू का एक्सेंट इतना ज़बरदस्त होता है, और उसके साथ साथ जब इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश का एक्सेंट इतना साफ और वाज़ेह होता है, तो ये इतने ज़बरदस्त कमेंटेटर आप कैसे बने, क्या इस एक्चुअली अपनी ज़ात के हवाले से बात करना ख़ुद सताइशी के ज़िम्रे में आता है, मैं उसको अवॉइड करता हूँ। मगर सिंस आपने ये सवाल पूछा तो मुख्तसरन जवाब ये है कि मैं बचपन से ही एक अच्छा स्पोर्ट्समैन था। अच्छा स्टूडेंट कभी नहीं था। निसाबी किताबों से मुझे हमेशा बड़ी चिढ़ होती थी और खेल के मैदान से मुझे बड़ी रग़बत थी। ये अलहदा बात है कि मैं पहली जमात से लेकर मैंने डबल पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। ना मैं कभी फ़ेल हुआ हूँ, ना मैं कभी सेकंड डिवीज़न पास हुआ हूँ। मगर उसके पीछे वालिद के डंडे का जो था ना वो असर था। क्योंकि वालिद साहब दुनिया भर की नेमत देते थे। वो रवायती बड़े सख्तगीर वालिद थे। और वो जो रवायत में कहते हैं ना कि सोने का नवाला खिलाना और शेर की नज़र रखना, इस तरह के मेरे वालिद थे। क्योंकि आर्मी में थे, एक मेजर थे एजुकेशन कोर में, पीएमए में मेरी ब्रॉट अप हुई, और बर्नहॉल कॉलेज में, और फिर एफजी स्कूल में, और फिर गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज एबटाबाद में, और आखिर में एचसन कॉलेज लाहौर से मैंने पढ़ा। तो मेरे वालिद खुद बड़े अच्छे स्पोर्ट्समैन थे, टेनिस रेगुलरली खेला करते थे। तो वो हमारी खेलों में हौसला अफजाई करते थे। तो बैडमिंटन मेरी पहली मोहब्बत थी, जिसमें मैं पाकिस्तान के लिए खेला। मगर इसके साथ मैं क्रिकेट भी, हॉकी भी, टेबल टेनिस, दीगर खेलों में भी हाथ पाँव मारता रहता था, इंटर कॉलेजिएट, इंटर यूनिवर्सिटी लेवल तक। तो खेलें जो हैं, वो जब मैंने आपको बताया कि जब मैं पीयूएफ में आया, तो वो भी खेलों की वजह से आया। और फिर जब मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला, मुझे बहुत सारे दुनिया के 107 ममालिक में जाने का मौका मिला, जब उनके स्पोर्ट्स के सिस्टम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर्स को करीब से देखने का मौका मिला, तो मुझे महसूस हुआ कि हम तो बहुत पीछे हैं। तो ये वो जज्बा था जिससे मैंने ये सोचा कि मैं अपने अपने माशरे में बेदारी पैदा करूं कि खेल एक बड़ा प्रोफेशन बन चुका है और उसके लिए बाकायदा सिस्टम्स चाहिए। और फिर जब मुझे दूसरे मुल्कों में जाकर दूसरे माशरों को करीब से देखने, उनको समझने का मौका मिला, तो हमें अपने बारे में बहुत सी गलतफहमियाँ होती हैं, हर इंसान को, हर माशरे को। हम अपने अपने तासुब में ज़िंदा रहते हैं। हम समझते हैं कि हमसे अजीम कौम कोई भी नहीं है। मगर जब हम दूसरे माशरों के साथ तकाबली जायज़ा करते हैं, तो हमें पता चलता है कि ऐसी चीज़ नहीं है। वो लोग हमसे बहुत आगे हैं, तालीमी लिहाज से, इखलाकी लिहाज से, इक़दार के लिहाज से, तमद्दन के लिहाज से। तो फिर ये वो चीज़ें हैं जो आपको सोचने पे मजबूर करती हैं। वो जो शायर ने कहा कि मैं ऐसे शख्स को जिंदों में क्या शुमार करूं, जो सोचता भी नहीं, ख्वाब देखता भी नहीं। तो जब आदमी ख्वाब देखता है और जब उसको 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 हकीकत का पता चलता है, तो वो फिर एक मुतवाज़न इंसान बनता है। उसको पता चलता है कि मेरा सच ही दुनिया का आखिरी सच नहीं है, दुनिया में और भी सच हैं, जो शायद मेरे सच से ज़्यादा बड़े सच हैं। तो ये बचपन में वालिद साहब वो ज़्यादा जो मैंने कहता हूँ कि इंटरनेट और कंप्यूटर और फ़िल्में और मोबाइल और ये चीज़ें तो होती नहीं थी। तो खेल का मैदान होता था, और फिर महीने में एक बार 2-3 रसाले आया करते थे, तालीम और तरबियत, नौनिहाल। तो हम हर महीने की पहली 2 तारीख को बड़ी बेचैनी से इंतज़ार करते थे कि रसाले, उसका हम एक-एक लफ्ज़ जो है कई-कई बार पढ़ा करते थे। अब्बू के लिए टाइम्स और न्यूज़ वीक आता था, जो कि हमें समझ तो नहीं आता था, मगर वो भी हम पढ़ते थे, उससे हमारी इंग्लिश बहुत बेहतर हुई। तो फिर जब मैंने ये दुनिया के इतने मुल्कों में, अब आप ये देखें कि मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूँ। एटलांटा ओलंपिक्स अमेरिका, बार्सिलोना ओलंपिक्स स्पेन, उसके अलावा बीजिंग एशियन गेम्स, बीजिंग ओलंपिक्स, टोक्यो ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ गेम्स ऑस्ट्रेलिया, सैफ गेम्स इंडिया, टूर डी फ्रांस साइकिल रेस फ्रांस, विंबलडन टेनिस लंदन, और अभी पिछले साल दोहा कतर में वर्ल्ड फुटबॉल चैम्पियनशिप। ये तमाम खेलें मैंने ज़ाती तौर पर देखी और उनके सिस्टम्स
का मुशाहिदा और मुताला किया, और फिर मैंने आकर ये कोशिश की कि उनको तहरीरी शक्ल में लाऊं। तो उससे मेरे खेल को, मेरे कलम को जला मिली, और फिर नवाए वक्त में 3,500 कॉलम मैंने लिखे हैं। उर्दू डाइजेस्ट में मेरे 16 तहकीकी मज़ामीन शाया हुए हैं, और फिर मैंने ये जो किताबें लिखी हैं 16 के करीब, इनमें ज़्यादा रिसर्च वर्क है। तो जब एक कानून कुदरत ये है कि जब इंसान की एजाज जिस्मानी तवानाई कम होती है, जूं जूं होती जाती है, तो खुदा उसका जो दिमाग की बत्ती है वो ऊंची करता जाता है। तो जो कुछ तजर्बात मुशाहिदात आपने ज़िंदगी के मैदान में सीखे होते हैं, दुनिया ने तजर्बात व मुशाहिदात की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया वही लौटा रहा हूँ मैं। तो फिर वो तहरीरी शक्ल में मैंने ये कोशिश की कि मैं अपनी ये मालूमात, अपने तजर्बात, मुशाहिदात जो हैं नई नस्ल को मुंतकिल करूँ। उसके नतीजे में ये 16 किताबें लिखी हैं। और मेरी ये कहा जाता है, ये नौजवान बच्चों को मैं बताना चाहूँगा, एक चीनी मुहावरा है कि ट्रैवलिंग इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। बेशुमार चीज़ें जो आपको किताबों में नहीं मिलती, वो सफ़र करने से आपको पता चलती हैं। जी, तो ये वो जज्बा था जिसके बायस फिर आपने कमेंट्री का पूछा। मुख्तसरन मैं बताऊंगा कि ये बहुत पुरानी बात है, लगभग 30 साल से भी ज़्यादा पुरानी बात है। यहाँ वाह में प्रेसिडेंट इंटरनेशनल गोल्ड कप स्कॉश टूर्नामेंट हुआ, जिसमें जहांगीर खान और क्रिस जेटमार जो हैं फाइनल में पहुंचे थे। पाकिस्तान के साबिक प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक उस वक्त मेहमान खुसूसी थे उस फाइनल पर, और पीटीवी जो है उस मैच को बराह रास्त लाइव पूरी दुनिया में दिखा रहा था। तो उस मैच की कमेंट्री के लिए एक सज्जाद मीर साहब थे जिन्होंने कराची से आना था। तो मैं तो एक यंग लड़का था, मैं बात कर रहा हूँ अर्ली 90s की। तो मैं तो इंतज़ामात में मसरूफ़ था, टीवी वगैरह। सैयद ज़हूर मेहंदी जो प्रोड्यूसर थे, तो मैच शुरू होने से कुछ देर पहले पता चला, अभी खिलाड़ी वार्म अप कर रहे थे, कि सज्जाद मीर साहब की फ़्लाइट जो है वो कैंसिल हो गई है, तो वो नहीं आ सक रहे कराची से। तो अब शोर मच गया जी कि कोई कमेंटेटर ढूंढें, कोई कमेंटेटर ढूंढें। तो उस वक्त कमर जमान पेशावर से उन्होंने आना था। शायद मेरी किस्मत अच्छी थी और खुदा को मंजूर था कि मैं कमेंट्री के महाज पे भी एक्सप्लोर हूँ। कमर जमान भी मौजूद नहीं थे। तो ज़हूर मेहंदी ने मुझे कहा कि तौहीद साहब आप कमेंट्री करें। तो मेरे तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैंने ज़िंदगी में कभी कमेंट्री की नहीं थी। मैंने कहा सर आप क्या बात कर रहे हैं, सदर पाकिस्तान बैठे हैं, जहांगीर खान और क्रिस जटमार खेल रहे हैं, और आप मेरे जैसे नॉविस को कह रहे हैं कि कमेंट्री करें, और वो भी लाइव पूरी दुनिया में दिखाने जाने वाली। तो उन्होंने कहा भाई अब कोई चारा नहीं है, आप ज़्यादा बोलना नहीं, कम बोलना, जितना कम बोलोगे उतना अच्छा रहेगा, और आप बस स्कोर बताते रहो। मरता क्या ना करता, मैं कमेंटेटर बॉक्स में चला गया। आप तो स्कॉच कॉम्प्लेक्स के वाकिफ़ हैं, छोटा सा कमेंटेटर बॉक्स था, मगर एजाज मेरी हालत ये थी कि मेरे सर के बालों से लेकर पाँव का नाखन तक जो है वो पसीने में शराबूर था। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कोई माँ के पेट से सीख कर नहीं आता जी। शिकमे मादर से कोई सीख कर नहीं आता, चाहने वाले ही कमबख्त सिखा देते हैं। तो वो मैंने किस तरह वो 1.5 घंटा कमेंट्री की, मैं और मेरा अल्लाह ही जानता है। तो बहरहाल खुदा खुदा करके वो मैच ख़त्म हुआ, तो मैं भागा भागा वो कमेंटेड बॉक्स से सीढ़ियाँ उतर के वो ओबी वैन जो होती है जिसमें प्रोड्यूसर और अमला बैठा होता है वहाँ पहुँचा। और मैंने सैयद ज़हूर मेहंदी जो बड़े अच्छे प्रोड्यूसर, पाकिस्तान के टॉप प्रोड्यूसर्स थे और बड़े अच्छे उस्ताद और मेंटोर हैं, अब भी हयात हैं, खुदा उनकी ज़िंदगी करे। तो मैंने उनसे पूछा कि शाह जी गुजारा हो गया है? तो उन्होंने जो जुमला कहा उसने मेरी किस्मत बदल दी, ज़िंदगी बदल दी। वो कहने लगा तौफीक साहब आज पाकिस्तान को एक बैन अवी मेयार का कमेंटेटर मिल गया, वेल डन। तो उसके बाद फिर एजाज मैंने मुड़कर नहीं देखा। फिर टेस्ट क्रिकेट से लेकर कबड्डी तक जो हैं 28 गेमों की मैंने कमेंट्री की, जिसमें मैंने आपको बताया है कि वर्ल्ड कप फुटबॉल, क्रिकेट, ओलंपिक्स, हॉकी एंड व्हाट नॉट। तो हर चीज़ का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और जब मैंने कहा कि जब कुदरत आप पर मेहरबान होती है ना, तो फिर उसके वो रास्ते ढूंढ देती है।
اور پھر سب سے بڑا جو میں کہتا ہوں کہ میں جتنا بھی خدا کا شکر ادا کروں، مجھے چیئرمین بہت اچھے ملے. جنرل طلعت مسعود جیسا ایک میٹھا اور ہیومن ویلیوز والا چیئرمین، اس کے دور میں آیا. پھر بہت سے اچھے جنرل بلال اکبر جو تھے، ان کے دور میں ہم نے یہاں بڑے بڑے ایونٹ کروائے. اور اس کے علاوہ جنرل عبد القیوم، اس کے علاوہ جنرل احسن محمود اور جنرل اسد درانی. تو جب قسمت آپ پہ مہربان ہوتی ہے تو وہ آپ کو ایسے لوگوں سے ملا دیتی ہے جو اپنی ذات میں پارس ہوتے ہیں، اور ان کو چھو کر آپ بھی سونے کا بن جاتے ہیں. سر اب یہ بتائیں کہ ہمارے ناظرین کو آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ اسپورٹس کی کیا اہمیت ہے ہماری لائف میں، اور ہمارے لیے یہ کیوں ضروری ہے؟ شکریہ اعجاز، یہ بڑا ریلیونٹ کوشچن ہے. اس کا جواب مختصر یہ کہ جیسے آپ نے خود بھی بتایا کہ مجھے لکھنے پڑھنے کا ہمیشہ سے شوق رہا ہے. تو وہ جو ایک بڑا اچھا شعر ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں قبروں میں نہیں کتابوں میں اتارو، ہمیں قبروں میں نہیں کتابوں میں اتارو، ہم لوگ محبت کی کہانی میں مرے ہیں. تو یہ جو کتاب کا جو رشتہ ہے نا، یہ بڑا خوبصورت رشتہ ہے. مگر آپ کو پتہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل آہستہ آہستہ اب کتاب سے دور ہوتی جا رہی ہے. جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے تو کتاب سے دوری بڑھ گئی ہے. جی، اب ہمارے ہاں آپ دیکھیں کتنے فاسٹ فوڈ کے آؤٹ لیٹس ہیں، اور کتاب کی دکان میرے خیال میں آپ کو پورے شہر میں ایک آدھی ملے گی. تو اب وقت کے ساتھ ساتھ مومن کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنے آپ کو اپنے عہد سے ہم آہنگ رکھتا ہے. تو اب عہد جو ہے سوشل میڈیا کا ہے. تو پھر آپ جیسے بہت سارے میرے خیر خواہ اور دوست اور میرے جو اسٹوڈنٹس تھے، ان کا کہنا تھا کہ یہ جو آپ کا سارا علم ہے، یہ جو مشاہدہ ہے، یہ تجربہ ہے، یہ کتابوں میں دفن نہیں رہنا چاہیے، بلکہ آپ کو اس میڈیم میں آنا چاہیے جو آج نوجوان نسل کا میڈیم ہے. اور وہ میڈیم ہے سوشل میڈیا اور یوٹیوب اور فیس بک. تو میں تو کیونکہ پرانی پیڑھی کا آدمی ہوں، اور مجھے آئی ول بی ویری آنیسٹ ٹو کنفیس دیٹ میں موبائل اور ان چیزوں کے بارے میں بالکل الٹریٹ ہوں، نووس ہوں. مگر پھر آپ جیسے دوستوں کی حوصلہ افزائی کے بعد ہم نے یہی فیصلہ کیا. تو میں اس میدان میں روزانہ صبح 10 بجے کے قریب آتا ہوں، گھنٹہ ڈیڑھ یہاں واک کرتا ہوں. تو مجھے خوشی ملتی ہے، وہ جو پسینہ مساموں سے خوشی کی صورت پھوٹتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ میں سوچتا رہتا ہوں کہ پاکستان میں سپورٹس کی بہتری کے لیے کیا کیا جائے، ہمارے کون سے اداروں میں کیا گڑبڑ ہو رہی ہے. تو ان ساری چیزوں کو پھر ایک چینلائز طریقے سے، آرگنائز طریقے سے اسٹرکچرڈ کر کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا، اور پاکستان میں شعور کی بیداری اور کھیلوں کی بہتری کے لیے جو ارباب اختیار ہیں ان تک پہنچانے کے لیے میں چھوٹے چھوٹے واٹس ایپ پہ ویڈیو بنا کر آپ دوستوں کو بھیجتا تھا. مگر دوستوں کی خواہش تھی کہ اس کو مزید بہتر انداز میں منظم کیا جائے. جیسے ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو سر فلاں چیز بنا دیتا ہوں، فلاں چیز بنا دیتا ہوں. تو وہ پھر میں نے ابھی کچھ دن پہلے کھیل اور کھلاڑی کے نام سے یوٹیوب چینل توفیق سپورٹس کے نام سے لانچ کیا. تو اس میں ہم جو انٹرنیشنل کرنٹ ایونٹس ہیں ان کے دلچسپ پہلوؤں پہ بات کرتے ہیں، پرفارمنسز کو ڈسکس کرتے ہیں. ساتھ ساتھ ہم مختلف کھیلوں کی جو دلچسپ تاریخ ہے، وہ کھیل کیسے معرض وجود میں آئے، کیسے ان کے قوانین مرتب ہوئے، کیسے وہ ایک وحشیانہ کھیل سے ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے آج ایک مہذب کھیل ہیں، اور ترقی یافتہ دنیا میں کھیلوں کی کیا اہمیت ہے، اور نوجوان نسل کو کھیل کے کیسے قریب لایا جائے. یہ تمام وہ میسیجز ہیں جو ہم کھیل اور کھلاڑی کے ذریعے یوٹیوب پر دیتے ہیں. اور آپ سے جو مجھے سن رہے ہیں بچے، اور آپ جیسے سپورٹس فیملی کے جو دوست ہیں، ان سے بھی میری درخواست ہوگی کہ آپ کھیل اور کھلاڑی کو سبسکرائب کریں اور آئیکن بٹن دبائیں، تاکہ ہم ایک جو سپورٹس کی فیملی ہے اس کو لارجر فیملی میں ایک دوسرے کو سن بھی سکیں، ایک دوسرے کے خیالات سے مستفید بھی ہو سکیں، اور پاکستان میں ایک شعوری کوشش کر سکیں کھیل اور کھلاڑی کو ترقی دینے میں. دیکھیں اللہ نے آپ کو اعجاز بہت ترقی دی، ٹھیک ہے. آپ نے ایک بڑا ہمبل کیریئر سے اپنا کیریئر آغاز کیا بگننگ سے، مگر پھر اللہ نے آپ کو میرا خیال میں پاکستان کراٹے کا وائس پریزیڈنٹ بننا
یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، نہ آپ کی کوئی سفارش ہے، نہ آپ کسی بہت بڑی فیملی سے ہیں، یہ آپ کی اپنی خداداد محنت اور آپ کا جنون تھا۔ آپ جیسے لوگ ہمارے اسپورٹس کو چاہیے جو کہ دودھ پینے والے مجنوں نہ ہوں، بلکہ ایسے فرزانے ہوں، دیوانے ہوں جو اپنے خون جگر سے کھیلوں کی آبیاری کریں۔ تو یہ اس چینل کو بنانے کا مقصد یہی ہے، جیسے آپ کا بھی ایک بڑا ایجوکیٹو انفارمیٹو چینل ہے، تو جس طرح آپ بھی اپنی معلومات اور اپنا تجربہ اعجاز سپورٹس کلب کی کی وسادت سے نوجوان نسل کو پہنچا رہے ہیں، تو یہ ایک جہاد ہے، ٹھیک ہے، اور کمزور ترین جہاد یہ ہے کہ جو آپ نے چیزیں دیکھی ہیں ان کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اب میں آپ سے ایک بات کہوں کہ میرے کئی دوست مجھ پہ خفا ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان سپورٹس کی بہتری کا خواب دیکھنا ایسے ہی ہے جیسے سرائے گوپی میں برف باری کی خواہش کرنا، مگر میں کہتا ہوں نہیں، دیکھیں ہر بندے کو اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ وہ آپ ایک تاریخ سے ایک مثال دوں، وہ بڑھیا جو سود کی ایک انٹی لے کر یوسف کو خریدنے پہنچ گئی تھی، وہاں عرب پتی لوگ لائن میں لگے کھڑے تھے، تو انہوں نے وہ ہنسے اس بڑھیا پہ اور انہوں نے کہا کہ بڑی بھی تم کیا سمجھتی ہو کہ سود کے ایک ٹکڑے سے تم یوسف کو خرید لو گی؟ تو اس بڑھیا نے جو جواب دیا وہ ہماری نوجوان نسل کے لیے اور آپ جیسے اسپورٹس آرگنائزرز کے لیے ایک میرا حال ہے بڑا خوبصورت پیغام ہے۔ اس بڑھیا نے کہا تھا کہ اے لوگو، مجھے پتا ہے کہ میں سود کی اس انٹی سے یوسف کو خرید نہیں سکتی، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ تاریخ میں جب یوسف کے خریداروں کے نام کی فہرست ہو تو اس میں میرا نام بھی شامل ہو۔ تو یہی کوشش ہماری بھی ہے۔ تو وہ جو ایک بڑا اچھا شعر ہے فراز کا کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ بھلے ہم نکارخانے میں طوطی کی آواز ہی ہیں، مگر یہ آوازیں ملیں گی تو پھر ہی یہ جو معاشرے جن کی آج ہم مثالیں دیتے نہیں تھکتے، یہ ترقی یافتہ مثال، یورپ کی مثالیں، امریکہ برطانیہ کی، یہ یاد رکھیں کہ وہاں بھی آج سے 900 سال پہلے وہ ڈارک کانٹیننٹس تھے، ٹھیک ہے؟ سپورٹس کے احیاء کی اگر تاریخ لے لیں تو وہ 200-250 سال سے پرانی نہیں ہے۔ وہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ برطانیہ اور امریکہ کی یونیورسٹیوں میں یہ ان جو 30-40 جو آج دنیا کی بڑی سپورٹس ہیں ان کے قوانین پہ کام ہوا، ان کو مزید ریفائن کیا گیا اور آج وہ دنیا میں برتری لیے ہوئے ہیں، تو ہم بھی وہاں پہنچیں گے۔ ٹھیک ہے شاید میری اور آپ کی نسل وہ نہ دیکھ سکے، مگر ہماری مستقبل کی جو جنریشنز ہیں وہ دیکھیں گی، کیونکہ وہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی معاشرہ اعجاز ترقی اس وقت کرتا ہے کہ جب کوئی بزرگ ایک ایسا درخت لگاتا ہے جس کی چھاؤں میں اس کو پتا ہے کہ وہ خود نہیں بیٹھ سکے گا، مگر درخت لگانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں یہ ہمارے پیچھے خوبصورت مصنوعی جنگل ہے، آپ اپنے بچوں کو دکھائیے بھی، ٹھیک ہے؟ یہ آج سے 30 سال پہلے کسی ایک باشعور شہری کی سوچ تھی، جنرل سبی قمر الزمان نے یہ لگایا تھا تاکہ یہاں ماحولیاتی آلودگی نہ ہو۔ آج یہ مصنوعی جنگل پورے واہ کینٹ کے لیے ایک آکسیجن کے پھیپھڑوں کا کام کر رہا ہے۔ تو اور اسی طرح یہ جو آپ خوبصورت درخت دیکھ رہے ہیں یہاں چیڑ کے اور چنار کے، یہ بھی کسی کے ذہن کی پیداوار تھے، لگائے گئے تھے تو 2-2 فٹ کے تھے، آج تناور درخت بن چکے ہیں اور ہمارے معاشرے کو سرو کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کھیل کا میدان جو ہے وہ پاکستان نوجوان کے لیے میں کہوں گا کہ لاسٹ ڈیسٹنی، آپ اگر اپنی دنیا جہاں کی ٹینشن دور کرنا چاہتے ہیں، بیماریوں سے دور رہنا چاہتے ہیں، سلیقہ مند اور خوش گفتار بننا چاہتے ہیں، اچھا کردار کا بننا چاہتے ہیں، تو کھیل کے میدان میں آئیں۔ کھیل کا میدان وہ میدان ہے جو آپ کو ایک مکمل انسان، تعصبات، رنگ، نسل، قوم، مذہب سے اوپر اٹھ کر بنی نوع انسان کو، دیکھیے ہمارا سب سے بڑا اعجاز یہ ہے کہ ہم انسان ہیں، خدا نے ہمیں انسان پیدا کیا ہے، اس کے بعد جو ہماری تقسیم ہے وہ ہماری اپنی تقسیم ہے، خدا نے تقسیم نہیں کی، اور خدا نے ہمیں ملکوں میں نہیں بانٹا، خدا نے ہمیں انسان پیدا کیا اور دنیا میں بھیج دیا۔ دنیا میں پھر جو ویزے، پاسپورٹ اور ملک ہیں یہ ہم نے خود اپنے شوق بادشاہت پورا کرنے کے لیے پیدا کی ہیں،
بنیادی ہماری جو تعریف ہے ایک انسان ہونا ہے اور دنیا کا ایک عالمگیر شہری ہونا ہے. یہی میرا پیغام.